بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما دوستان. خوش آمدید به برنامه آموزشی زبان انگلیسی. موضوع درس ما در این ویدیو demonstrative adjective می باشد. demonstrative adjective یا صفات اشاری کلام ها هستند. خب چنانچه در تعریف گفته شده demonstrative adjective are placed before nouns and point them out. demonstrative adjective are placed صفات اشاری قرار می گیرد before noun پیش از اسم and point them out و به آنها اشاره می کند. یعنی صفات اشاری آنهایی هستند که قبل از اسم استعمال کرده و به آن اشاره می کند. demonstrative adjective consists in صفات اشاری متشکل است از this, that, these, those. this, that, these و those. همین 4 کلمه عبارت از صفات اشاری یا demonstrative adjective می باشد. به طور مثال example This chair is broken. This chair is broken. این چوکی شکسته است. نگاه کنید دوستان، کلمه this عبارت از demonstrative adjective می باشد که به چوکی که اسم است اشاره کرده است. This chair یعنی این چوکی is broken شکسته است. That car is expensive. That car is expensive. او موتر گیران است یا قیمت است. These clothes are wet. These clothes are wet. این لباس ها تر است. شماره 4 Those jeets are very modern. Those jeets are very modern. اون جیت ها بسیار مدرن هستند. This plate is hot. This plate is hot. این بشقاب بسیار داغ است. Can you see that car? Can you see that car? آیا شما اون موتر را دیده می توانید؟ These flowers smell nice. These flowers smell nice. این گل بوی قشنگی دارد یا قشنگ بو می دهد. Do not approach those dogs. Do not approach those dogs. به اون سگ ها نزدیک نشوید. خب دوستان عزیز، طور که میبینید کلمات this, that و these و همچنان those عبارت از demonstrative adjective است که به اسم اشاره میکند. همه ایشان پیش از اسم قرار گرفته است. داستان در مورد دهقان و خانومش می باشد. A farmer and his wife. A farmer and his wife. دهقان و خانومش. A farmer said to his wife. یک دهقان به خانومش گفت. You are lazy. You are lazy. شما تنبل هستین. Your work slowly and lethargically. Your work slowly and lethargically. کار شما بسیار به کندی و تنبلی پیش میره یا کار میکنید. You waste your time. You waste your time. شما وقتتان را ضایع میکنید. The wife was angry at the words of her husband. خانم بسیار خفه شد از حرفای شوهرش. She said to her husband. She said to her husband. به شوهرش گفت. You are wrong. شما اشتباه هستین. Stay at home. Tomorrow I will go to field. در خانه بمان و من میرم فردا به مزرعه. I will do your work dear. I will do your work dear. من کار شما را در آنجا انجام میدهم. Will you do my work at home here? آیا شما کار من را به خانه انجام میدهید؟ The farmer said happily. دهقان به خوشحالی گفت. Very well. بسیار خوب. I will do your work back at home. من کار شما را به خانه انجام میدهم. The wife said. خانم گفت. Milk the cow. گاو را بدوشید. Feed the pigs. خوک ها را علف بدهید.
wash the utensils یعنی ظروف آشپزخانه را هم بشویید. take care of our hand به خروج ها متوجه باشین. spin the yarn خب اون نخ مرا هم برسید یا برشید. the woman went to the field خانم به مزرعه رفت. the farmer stayed back at home دهقان به خانمان. he took a vessel and went to the cow to milk it یک ظرف را گرفت و رفت که گاو را بدوشد. he tried to milk the cow کوشش کرد که گاو را بدوشد. he received a good kick یک لغت را هم نصیبش خورد یعنی یک لغت خورد. he then went to the pigsty بعد به طویله خانه خوک رفت. he hit his head against the beam و سر خود را به تیرچه زد. he went to feed the hen رفت که مرغا را غذا بدهد. he forgot to spin و نخرسی را فراموش کرد. the wife returned from the field when it returned evening خانم از مزرعه پس آمد وقتی آمد بعد از ظهر بود. the farmer hung down his head in shame و دهقان سرش پایین بود و خجالت زده. thereafter he did not find fault with his wife بعد از این دیگر روی خانمش انتقاد نگرفت. they lived happily together for a long time آنها به خوشحالی مدت‌های زیادی را زندگی کردند. okay one more a farmer and his wife دهقان و خانومش. a farmer said to his wife دهقان به خانومش گفت you are lazy شما تنبل هستین. you work slowly and lethargically کار شما به آهستگی و کندی پیش میره. you waste your time شما وقتتان را ضایع میکنید. the wife was angry at the words of her husband خانم از حرفای شوهرش خفه شد. she said to her husband به شوهرش گفت you are wrong شما اشتباه هستید. stay at home tomorrow فردا در خانه بمانید. I will go to field من به مزرعه میرم. I will do your work there من کار شما را در آنجا انجام میدهم. will you do my work at home here آیا شما کار من را در خانه انجام میدهید. the farmer said happily دهقان به خوشحالی گفت very well بسیار خوب. I will do your works back at home ما کار شما را در خانه انجام میدهیم. the wife said خانم گفت milk the cow گاو را بدوشین. feed the pigs خوک ها را هم علف بدهید. wash the utensils و ظروف آشپزخانه را هم بشویید. take care of our hen به مرغا متوجه باشین. spin the yarn و نخ را هم برسید. the woman went to the field خانم به مزرعه رفت. the farmer stayed back at home دهقان در خانه ماند. he took a vessel and went to the cow to milk it یک ظرف را گرفت و رفت که گاو را بدوشد. he tried to milk the cow کوشش کرد که گاو را بدوشد. he received a good kick یک لغت هم نصیبش شد یعنی گاو این مرد را لغت زد. he then went to the pigsty بعد از او به طویله خانه خوک رفت. he hit his head against the beam و سر خود را به تیرچه زد. he went to feed the hen رفت که مرغا را غذا بدهد. he forgot to spin اما نخرسی یادش رفت. the wife returned from the field when it turned evening خب خانم از مزرعه پس آمد وقتی که آمد شام بود. the farmer hung down his head in shame دهقان سرش پایین بود و خجالت زده. thereafter he did not find fault with his wife بعد از این از خانومش انتقاد نگرفت
و they lived happily together for a long time. They lived happily together for a long time. و آنها به خوشحالی به مدت‌های زیاد را زندگی کردند. خب دوستان عزیز، لغاتی مربوط به این داستان در اینجا نوشته شده همراه با ترجمهش. lazy it means تنبل. lazy تنبل. lethargically بهیسی یا به احساس. waste it means ضایع کردن. felt it means مزرعه. feed تغذیه کردن، غذا دادن. در این داستان منظور علف دادن. pick it means خوک. utensils it means وسایل آشپزخانه. spin it means رسیدن. yarm خود همون نخی بافندگی. whistle it means ظروف لولمانن یا به حساب بدیه. beam تیرچه. beam it means تیرچه. thereafter از آن به بعد. thereafter از آن به بعد. fault it means جعل کار، تقلب. fault. خب دوستان عزیز، از روی این داستان بنویسید و به دقت بخوانید و لغاتشان را هم به خاطر بسپارید تا به ذخیره لغات شما کمک شود. خلاصه درس امروز که شما به خاطر میسپارید همین demonstrative adjective می باشد. demonstrative adjective در کجا استعمال می شود؟ خب گفته شده که قبل از اسم استعمال میشه و به اسم اشاره میکند. demonstrative adjective کدام ها ان؟ demonstrative adjective عبارت از همین 4 کلمه می باشد که در اینجا نوشته شده عبارت از these, that, these and those. خب تشکر از توجهتان. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.